صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات گرامی قدر، حقیقت تو یہ ہے آج جمعۃ المبارک کے خطبے میں جس موضوع پر گفتگو شروع ہوئی تھی سورہ عصر، وہ آغاز ہی تھا گفتگو کا۔ سورہ عصر پر گفتگو تو کئی دن بھی آپ کرتے رہے تو اس کا مضمون بیان کرنا ممکن نہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں قرآن کا خلاصہ، قرآن کی سمری آپ سے کوئی پوچھے قرآن کے الفاظ میں تو سورہ عصر ہے، اور اس کا آغاز یہ تھا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسانی تاریخ گواہ ہے، انسانیت، انسان بحیثیت مجموعی خسارے میں ہے۔ ہاں، کامیابی کن کو ملی ہے؟ جن میں چار باتیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کامیابی کے لیے چار شرائط، یہی مضمون اب ان آیات میں آپ دیکھیے گا، ایسے لگتا ہے بالکل جڑا ہوا ہے ساتھ ساتھ۔ پہلی آیت میں ہی یہ الفاظ آ گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم۔ کیا خوبصورتی ہے بھئی، رکوع و سجود کرو۔ اچھا، امام شافعی کے نزدیک یہاں سجدہ واجب ہے، امام ابو حنیفہ اور دیگر فقہا کے نزدیک نہیں ہے، تو اگر آپ کر لیں گے تو بہتر ہوگا، فارغ ہو کے گھر جا کے کر لیجئے گا۔ گھر تو آپ ہیں ہی، جب بھی فارغ ہوں سجدہ کر لیجئے، لازم نہیں ہے لیکن کر لیں گے تو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ ارکعو، رکوع اور سجود، یہ دونوں تو نماز میں ہوتے ہیں، مطلب ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی نیکی رب کے سامنے جھک جانا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ آپ نماز میں قیام میں ہوتے ہو، اللہ کے قریب ہوتے ہو، پھر رکوع میں جاتے ہو، قریب تر ہو جاتے ہو، اور پھر قریب ترین کون سا پوائنٹ ہوتا ہے؟ جب آپ سجدے میں چلے جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم۔ لیکن دیکھیے، رکوع اور سجود، نماز پڑھ کے عبادت ختم نہیں ہو گئی، عبادت شروع ہو گئی ہے۔ واعبدوا ربکم، اب اپنی پوری زندگی کو اللہ کی بندگی میں ڈھال لو۔ اب تمہارے اخلاق، تمہارا رہن سہن، تمہاری ثقافت، تمہاری معاشرت، تمہاری معیشت، تمہاری سیاست، تمہارا تمدن، تمہاری تہذیب، زندگی کے سارے معاملات میں تم ہر عمل میں نظر آؤ۔ کیا نظر آؤ؟ یہ ہے بندگی کا نمونہ، اس کو بندگی کہتے ہیں، یعنی آپ خود بندگی کا بہترین ماڈل بن جاؤ۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ۔ اچھا، وَاعْبُدُ اللہ بھی کہا جا سکتا ہے، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ کے اندر بھی ایک نقطہ چھپا ہوا ہے۔ کس کی بندگی کرو؟ ارے جو تمہیں پالتا ہے۔ بچہ ماں سے کتنا پیار کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ممتا نشاور کرتی ہے۔ ارے اس رب کی پیار، اس کی نعمتیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، قیامت تک تم نہیں گن سکتے اس نے تمہیں کیا کچھ دیا ہے۔ وہی اس لائق ہے کہ لمحہ لمحہ اسی کی بندگی میں ڈل جاؤ، ایک ایک عمل اس کی راؤنڈ دا کلاک، اور پوری زندگی، بس ابھی میں مختصر بات کر رہا ہوں، پوری زندگی اس کی بندگی میں ڈھل جائے۔ اس کا ایک نمونہ سورہ مومنون میں پیش کیا جا چکا۔ ایمان والوں کی
سیرت میں کیسے پھول کھلتے ہیں جب وہ بندگی میں ڈھل جاتے ہیں، وہ بیان ہو چکا، اس کو پڑھ لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے۔ اور ابھی جو کل کا جو لیکچر ختم ہوا تھا عباد الرحمن، تو بھائی اس کے اندر بھی تو رب کی بندگی کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، ان کے انداز کیسے ہوتے ہیں، ان کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے، ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، مورل، سوشل، پولیٹیکل، سارا کچھ ان کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر، بڑا خوبصورت سورہ مومنون کا پہلا رکوع، سورہ فرقان کا آخری رکوع، یہ دیکھ لیا کرو، اس کے اندر تمہیں بندگی کے انداز نظر آ جائیں گے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور یہ اللہ کی بندگی، اس کے آگے اور وضاحت کر دی، بھلائی کے کام، نیکی کے کام بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ فرمایا سابقوا فی الخیرات، ہر اچھے جتنے نیک کام ہیں صرف کرو نہیں، دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بھئی دولت زیادہ سے زیادہ میرے پاس ہو جائے، مال زیادہ سے زیادہ میرے پاس ہو جائے، اقتدار زیادہ سے زیادہ، کنسنٹریشن میرے پاس ہو۔ یہ نہیں، سابقوا فی الخیرات، سبقت لے جانی ہے، مقابلہ کرنا ہے تو نیکیوں اور فلاحی کاموں میں کرو۔ اور آج جتنی اس کی ضرورت ہے، بلا ضرورت ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں، آج جس طرح مخلوق خدا پریشانی کا شکار ہے، آگے بڑھ کر دوسروں سے آگے بڑھ کر یہ کام کرنے کی ضرورت۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دیکھا، وہی میں نے کہا سورہ عصر میں کامیابی کے 4 راستے، اب اس کی وضاحت مختلف انداز میں ہو رہی۔ یہ کام ہے کرنے کے، اگر فلاح چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو۔ ناکامی کا راستہ تو دوسرا ہے، کامیابی کا راستہ اور فلاح کا راستہ یہ ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آخرت کی فلاح کا راستہ ہے، اس دنیا کی بھی فلاح کا راستہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے نیک اعمال کیے، مرد ہو یا عورت، کوئی تفریق نہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کیا ہو، اس کے لیے کیا ہو، ایمان کی حالت میں کیا ہو، تو کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس دنیا میں بھی حیات طیبہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آخرت کے انعامات الگ، دنیا میں بھی کیا خیال ہے؟ ارے سکون قلب تو اسی کو ملتا ہے جو اس کی بندگی میں لگا ہوا ہو، سچے دل سے، جو کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، وہ ہر ایک کی بھلائی چاہتا ہے، وہ اس کو کتنی پرسکون نیند نصیب ہوتی ہے، وہی تو خوش نصیب ہے۔ حیات طیبہ کا معنی پوچھنا ہو تو اللہ والے سے پوچھو جا کر، اس کام میں لگ کے دیکھو پھر کیسی لذت ہے اس کام کے اندر، پھر کیسا لطف ہے اس کام کے اندر۔ اور آگے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ اکبر۔ اس فلاح کے راستے پر چلنے کے لیے تمہیں بڑی سخت محنت درکار ہوگی۔ یہ میٹھا میٹھا کام نہیں ہے، یہ جناب ایسا جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اس کے لیے تمہیں اسٹرگل کرنی ہوگی، کتنی؟ جتنا کہ اس کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ اٹموسٹ اسٹرگل، جتنی میکسیمم تم کر سکتے ہو، مجاہدہ کرنا ہوگا، اسٹرگل کرنی ہوگی۔ کس کے خلاف؟ سن لیجیے، کس کے خلاف اور کس کے لیے؟ فی اللہ، اللہ کے لیے۔ اور کس کے خلاف؟ اس کے خلاف جو اللہ کی بندگی سے روکنے والی قوتیں ہیں، طاغوتی طاقتیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں جو بندے کو روکتی ہیں عبادت اور بندگی کے زندگی سے۔ پھر نفس کے اندر، آپ کے اندر نفس ہے 24 گھنٹے ورغلانے کے لیے، شیطان ہے جو آپ پر مسلط رہتا ہے، ہر وقت اس کوشش میں ہے ادھر سے دھوکہ دوں یا ادھر سے، نظر نہیں آتا۔ خون میں جس طرح انسانی رگوں میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان کے وسواس ہمارے اندر چل، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس،
इन सारी मुखालिफ कुव्वतों के खिलाफ तुमने डट जाना है, तुमने इनके खिलाफ स्ट्रगल करनी है। कितनी करनी है? जितना कि इसका हक है। इसका हक है को मैं कैसे समझाऊं भाई? मैं बच्चों को तो यूं ही समझाता हूं, खुदा ना करे तुम्हारे घर में आग लग जाए, किसी से पूछते हो मैं कितनी मेहनत करूं, जब तक बुझ ना जाए, उसका हक अदा ना हो जाए। अल्लाहु अकबर। इसी तरह से अल्लाह की राह में कोई और मोटिव ना हो, जिद्दोजहद करने वाले बन जाओ। ये जिद्दोजहद सिर्फ क़िताल वाली नहीं है, ये वो 24 घंटे की जिद्दोजहद है। हर वक्त नफ्स के साथ लड़ाई है, हर वक्त की लड़ाई है। एक जंग से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ला रहे थे। जंग से आने वाले गाजियों से खिताब करते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या फरमाया? क़द्दमतुम खैरा मक़दमिन मिनल जिहादिल अस्ग़री इलल जिहादिल अकबर। तुम बड़े छोटे जिहाद से फारिग होकर बड़े जिहाद की तरफ वापस आए हो, मुबारक हो। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो जिहाद अकबर क्या है? तो आपने फरमाया, मुजाहदतुल अब्दी हवाहु, अपनी ख्वाहिशात के नफ्स के खिलाफ लड़ना, स्ट्रगल करना। वो हर लम्हे आपको धोखा देने की, बहकाने की, भटकाने की कोशिश करती हैं। आपने उनसे बच के रहना है। अल्लाह से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 5 वक्त मांगने का मकसद ही ये है कि हर वक्त शैतान आपके साथ है, हर वक्त नफ्स आपके साथ है। अल्लाह से मांगने का माना क्या है? ए अल्लाह करीम, सिरात मुस्तकीम दिखा तो दी है, अब इस पर इस्तिकामत भी अता फरमा। किसी लम्हे में बहक न जाऊं, किसी लम्हे में भटक न जाऊं। ये है जाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी वज्तबाकुम। कितने प्यार का इजहार हो रहा है। मैंने तो तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया है। अल्लाहु अकबर। मैं तो इसकी मिसाल मुझे हमेशा यही आती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर किसी को अपने काम के लिए चुनकर वजीर बना लेता है, फिर शादियां ने बचते हैं, मुबारकबादें मिलती हैं। जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर ने किसी को अपनी वजारत में ले लिया है। ओ भाई, ये छोटा सा प्राइम मिनिस्टर, ये छोटी सी वजारत, ये क्या है? अल्लाह करीम के इस बयान पर खुशियां मनाओ जो इसने आपसे कह दिया है, हुवज्तबाकुम, मैंने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया है। कितनी बड़ी खुश नसीबी है। मुझे बताओ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, मैं किस तरह एक्सप्रेस करूं इसे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। और अपना काम क्या है? अपना काम क्या है वो मैं कई मर्तबा बयान कर चुका हूं। वो काम क्या है बोलिए? वही जो इकबाल ने, फिर वही शेर आज मेरे होंठों पे आएगा। अल्लाहु अकबर। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। दूसरा जुमला आप पढ़ दें, दूसरा मिसरा, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। भाई ये छोटा सा काम है, वर्ल्ड लीडरशिप। उफ मेरे अल्लाह, इसके लिए कितनी मेहनत की जरूरत है। ओह, सारी बातिल कुव्वतें आपकी राह में मुज़ाहिम होंगी, रुकावटें डालने वाली होंगी, लेकिन मेरे बंदो, मैंने तुम्हें अपने लिए मुंतखब कर लिया है। डटे रहना है, पाए इस्तिक़लाल में जुम्बश ना आए, कदम आगे तो बढ़े, पीछे ना आए। ये है ईमान। अल्लाह, ये है कामयाबी। अल्लाह से मांगो ऐसी कुव्वत हमें अता फरमा दे कि हम सब बातिल कुव्वतों के साथ, अंदरूनी और बैरूनी, इनसे नबर्द आजमा होने के लिए, इनसे मुजाहदा करने के लिए अल्लाह हमें तैयार फरमा दे। मैं फिर आज एक बात दोहराऊंगा, कैसे तैयारी करें? अल्लाहु अकबर। लअल्लकुम तत्तकून। ये रमजानुल मुबारक की सारी तरबियत उसी जिहाद की तैयारी के लिए है। आज बता दूं, पहले भी शायद अर्ज किया था, सियाम के माना एक ये भी हैं। आप अरबों में वो अपने घोड़ों को भूखा प्यासा रखा करते थे ताकि जंग के लिए उनको अच्छी तरह तैयार कर लिया जाए। अल्लाहु अकबर। ओ भाई, ये भूखा प्यासा रहने की तरबियत नहीं है,
یہ سحریاں کھانے کی تربیت نہیں ہے، افطاریاں اڑانے کی تربیت نہیں ہے، پکوڑے کھانے کا نام نہیں ہے، یہ رمضان المبارک جہاد کی تیاری کا نام ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر حق ادا ہو گیا، اور یہ نہیں سمجھ آیا تو بس پھر کھجوریں کھائی ہیں، پکوڑے کھائے ہیں، بریانیاں اڑائی ہیں، اور بس مہینہ گزر جائے گا، جیسے داخل ہوئے تھے ویسے ہی ہم باہر نکلیں گے۔ یہ کیسا رمضان؟ نہ بھائی، اس رمضان کے بعد میرے دل سے یہ دعا نکل رہی ہے، اللہ میرے سارے عزیزوں کو بدل دے، ان سب کو مجاہد بنا دے، باطل قوتوں سے لڑنے والا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین بڑا سیدھا سادہ ہے، الدین یسر، بڑا سیدھا سادہ ہے، کوئی تنگی اللہ نے نہیں رکھی۔ پرانے زمانے کی امتوں کو پڑھے، ان کے فقیہوں نے کس طرح سے ان کے پاپاؤں نے کس طرح سے مشکلات میں ڈالا ہوا تھا قوم کو۔ اللہ فرماتے ہیں نہ غور و فکر پہ پابندی کہ علمی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے، نہ عملی زندگی میں پابندیاں کہ تمدن کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوں۔ اب اللہ کریم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعراف 157 میں جو بات کہہ دی، میرا خیال ہے وہ اس کی بہترین وضاحت ہے۔ ہم نے جس نبی کو بھیجا ہے یأمرہم بالمعروف، ارے وہ سیدھی سادی وہی جن کو ساری دنیا اچھا کام کہتی ہے، انہی کاموں کی تو تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روک رہے ہیں ان برائیوں سے جس سے انسانیت شروع سے ہی گن کھاتی اور برا سمجھتی ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، لوگوں نے پاکیزہ چیزوں کو بلا وجہ اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ میرے نبی آ کر اعلان کر رہے ہیں، ارے نہیں، یہ حلال پاکیزہ، سب پاکیزہ چیزیں حلال ہے، اور ساری گندی ناپاک اور نقصان دہ چیزیں حرام ہے۔ کیا بات ہے، کیا فلسفہ حلال و حرام کا بیان کر دیا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کے کندھوں پہ جو بوجھ لدے ہوئے تھے، وہی موشگافیاں، وہی مشکلات، وہ جو پاپاؤں نے اور فقیہوں نے ان کے کندھوں پہ ڈالے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے آ کے وہ سارے بوجھ اتار دیے۔ میں اس میں ایک بوجھ کا اضافہ اور کر دوں، رسم و رواج کے بوجھ، جس کے اندر آج ہم دبے ہوئے ہیں۔ مشن تو یہ تھا، اللہ دین تو اتنا سادہ، اتنا سادہ، الدین یسر، دو ہی چیزوں کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سے محبت اور اس کی بندگی، اور اللہ کے نبی سے محبت اور ان کی اتباع، یہی تو دو نقطے ہیں۔ بتائیں اس میں کون سی پیچیدگی ہے؟ کوئی پیچیدگی نہیں۔ آپ بڑھیے، آسمانوں تک جائیے، ترقی کیجئے، آپ کے لیے کوئی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوگی، آسمان تک چلے جائیے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو کہتے ہیں انقلابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہی تو بات ہے اصل چیز۔ ارے آسمان کی طرف دیکھو، زمین پر مت رینگتے رہو، یہ ہے قرآن کا مشن۔ تمہیں زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگنے والا نہیں بنایا، آسمان کی بلندیوں پہ جانے والا بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین جس کی دعوت ہمارے نبی دے رہے ہیں، یہ نیا دین نہیں ہے، یہ وہی ملت ابراہیمی ہے۔ ملت ابراہیمی کیوں کہا؟ اس لیے اس کو یہ ملت نوح بھی ہے، ملت موسیٰ بھی ہے، ملت عیسیٰ بھی ہے، سارے نبیوں کا ایک ہی دین رہا۔ ملت ابراہیم اس لیے کہا کہ اس وقت کے یہودی، عیسائی اور عرب مشرکین سب متفق تھے اور سارے حضرت ابراہیم کا احترام کرتے تھے، تو فرمایا رہے جو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا وہی تو ہمارے نبی کا راستہ ہے، یہ ہرگز اس سے مختلف نہیں ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بتائیے میں کدھر جاؤں؟ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے۔ من قبل، پہلے بھی یہ نام مسلم تھا، اب بھی یہ نام مسلم ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے LSE میں کلاس میں بات کی، میں کہا بچوں میری بات سنو، لوگ کہتے ہیں
तीन बड़े बड़े दीन, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैं क्या 3 बड़े बड़े दीनों का नाम तो लो। कह लें जी एक यहूदियत, एक ईसाइयत, एक इस्लाम। मैंने कहा ये किसने कहा? कुरान तो कहता है सारे दीन एक ही थे, एक ही नाम इस्लाम था और हर दीन के मानने वाले मुस्लिम थे। ये कुरान की आयत यही तो हमें बता रही है। कहने लगे फिर वो मुस्लिम से यहूदी और ईसाई कैसे बन गए? कुरान ने इसका जवाब दे दिया, इन्नल्लज़ीना हादू, जो खुद यहूदी बन गए, हमने तो नहीं कहा। फिर पूछने लगे कि अच्छा ये खुद कैसे बिगड़ गए? खुद कैसे बिगड़ गए? किस तरह यहूदी और ईसाई बन गए? मैंने कहा अच्छा तो फिर पूछना चाहते हो तो सुन लो। उसी तरह जिस तरह मेरा और आपका नाम मुस्लिम है और ये फिरकों के नाम बताओ कहां से आ गए? क्या बन गए हम? ये सुन्नी, ये शिया, ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये फलाने, ये फलाने, ये फलाने, ये कहां से आ गए? अल्लाह ने तो एक नाम दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, मैं सबसे कहना चाह रहा हूं, आओ सिर्फ एक नाम है तुम्हारा, मेरा भी एक ही नाम है, तुम्हारा भी एक ही नाम है। अल्लाह करीम से दुआ करें, अल्लाह करीम हमें इन बाकी नामों से निजात अता फरमा दे। सिर्फ अपना बन, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फिरकों में मत पड़ जाना, एक अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह के रसूल से सहाबा ने पूछा वो अल्लाह की रस्सी क्या है? तो आपने क्या फरमाया था? अल कुरान हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, ये कुरान ही तो अल्लाह की रस्सी है। हमने इस कुरान को छोड़ा, फिरकों में तकसीम हो गए। कुरान की तरफ आ जाओ, फिरके खत्म हो जाएंगे, एक उम्मत बन जाओ, उम्मत वाहिदा बन जाओ। अल्लाहु अकबर। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हाज़ा लियकून अर्रसूल शहीदन अलैकुम। मकसद हमारा क्या है कि ताकि अल्लाह के रसूल तुम पर हक के गवाह बन जाएं। ये अलग एक मौजू है, बस अब मैं सिर्फ तर्जुमा करूंगा। तुम पर हक के गवाह बन जाएं, क्या मतलब? वो तुम्हें दीन समझा दें, दलाइल से समझा दें, साइंटिफिकली समझा दें, लॉजिकली समझा दें, और समझाने के बाद सिर्फ समझा कर ही खत्म ना कर दें, समझाने के बाद उसका पॉलिटिकल मॉडल इस्लामिक स्टेट बना के दिखा दे, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दे इस्लामी मईशत कैसी होती है, इस्लामी मुआशरा कैसा होता है, ये करके दिखा दे। ये मिशन है अल्लाह के रसूल का। क्या मिशन खत्म हो गया? नहीं भाई। लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, रसूल का मिशन तो ये था कि तुम तक पहुंचा दे, तुम्हें बना के दिखा दे। अल्लाह के रसूल ने तो ये सब कुछ करके दिखा दिया। अब क़यामत तक के लिए यही काम यानी नबी का मिशन जारी है, जारी रहना है। ड्यूटी किसकी लग गई है? मेरी और आपकी लग गई है। व तकूनु, तुम व तकूनु शुहदा अलन्नास, पूरी इंसानियत के लिए उसी तरह हक के गवाह बनकर खड़े हो। जो मिशन अल्लाह के रसूल का था वही मिशन अब तुम्हारा बन जाए। अगर ये बनता है तो फलाह है, अगर ये बनता है तो कामयाबी है, अगर ये बनता है तो सिरात मुस्तकीम है। और अगर सिर्फ पकौड़े खाने हैं और पराठे खाने शहरियों में, तो भाई ये फिर रमजान का हक अदा ना हुआ है। रमजान का हक तो ये है कि आप इस मिशन को संभालें, अल्लाह बन जाए, पूरी दुनिया के सामने। बताइए, कुरान का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंच चुका? बोले नहीं। मुझे एक बुजुर्ग की बात याद आ गई। किसी ने पूछा कि हुजूर एक बात तो बताइए, एक शख्स जो मुसलमान नहीं है, उस तक इस्लाम का पैगाम ही नहीं पहुंचा हुआ और वो किसी दूसरे दीन पर कम चल रहा है, उसके बारे में अल्लाह क्या फरमाएं, क्या फैसला करेंगे? तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया था? सुनो, गौर से सुनो। उन्होंने जवाब दिया, मेरे दिल को लगा। कहने लगे वो शख्स जिस तक ये पैगाम नहीं पहुंचा उसका क्या बनेगा? ये तो बाद की बात है। पहले तो मुझसे पूछ लिया जाएगा, तुझे हमने हक की पहचान दे दी थी, तुमने उस तक पैगाम क्यों नहीं पहुंचाया? मुझे तो यहां से
गिरेबान से पकड़ लिया जाएगा। ये है अकाउंटेबिलिटी का एहसास। अब जरा सब हजरात गौर फरमाएं, क्या पूरी दुनिया तक हमने कुरान का ये पैगाम, कुरान बोलिए, क्या मेरे और आपके लिए नाजिल हुआ था? हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए। क्या मैंने और आपने मिलकर, इस उम्मत ने पूरी इंसानियत तक ये पैगाम पहुंचा दिया है? बोले, जवाब इस बात में नहीं है, नफी में है। शर्मिंदा हो जाए और रब से माफी मांगे, इसी बात की इस्तगफार करे और अल्लाह से ये माफी मांग लें, अपनी ड्यूटी पर आ जाएं, अल्लाह को प्यार आ जाएगा और अल्लाह करीम आपको कोरोना वायरस से निजात दे देंगे इंशाअल्लाह। शर्त ये है कि आप उसकी तरफ लौट आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो भी बीमार, जो भी तकलीफ आती है उसकी वजह से है, दूर करने वाला भी वही है। तो हजरत गिरामी कदर, ये मेरा पैगाम पहुंच जाए, सब पूरी नौजवान नस्ल तक पहुंचे, पूरी उम्मत तक पहुंचे। मेरा पैगाम नहीं, अल्लाह का पैगाम, कुरान का पैगाम। लियकून रसूल शहीदन अलैकुम व तकून शुहदा अलन नास। सुबह भी मैंने अर्ज किया था, ये नहीं कि कर लो तो सवाब, ना करो तो जुर्म है, पकड़े जाओगे। और जिस तरह बनी इसराइल के 3 ग्रुप हो गए थे, सिर्फ वही ग्रुप बचा था, वही ग्रोह बचा था जो दावत देने वाला था, जो बुराई से रोकने वाला था, बाकी सब तर लिए गए थे। इसी के लिए अल्लाह ने पैदा, कुंतुम खैरा उम्मतिन, बेहतरीन उम्मत का लक़ब भी इसी वजह से मिला हुआ है। उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। अरे यही तो काम हमने छोड़ा हुआ है, सुबह से शाम तक अपने मसाइल में उलझे हुए हैं और असल फर्ज से हम गाफिल हैं। फिर फ़अक़ीमुस्सलात, अब जब समझ में आ गई है कि ये फरीजा है, अब सोचने वाली क्या बात है। फ़अक़ीमुस्सलात, उठो तैयारी करो। और तैयारी का मतलब क्या? पहले भाई जो जिसको समझ आ जाए कि खिलाड़ी को कि मुझे खिलाड़ी बनना है और पाकिस्तान की टीम में आना है, फौरन ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन कर लो। फौजी को समझ आ गई है वतन का दिफा करना है, आ जाओ परेड के अंदर शामिल हो जाओ। फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, आ जाओ ट्रेनिंग कैंप में। अल्लाहु अकबर, ये नमाज और ज़कात ट्रेनिंग कैंप है, रोज़ा और हज ट्रेनिंग कैंप है। यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करो और अपने मिशन पर कायम हो जाओ। रातों को अल्लाह की बारगाह में रुहबान बनकर रुकू और सुजूद में गुजारो, दिन को घोड़े की पीठ पर मुजाहिद बनकर पूरी दुनिया में बातिल तागूती कुव्वतों के खिलाफ जिहाद करने वाले बन जाए। ये है तुम्हारा असल काम। फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, इक़ामत सलात और इताए ज़कात में मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, इशारा है इक़ामत सलात में हुकूकुल्लाह की अदायगी, इक़ामत ज़कात में हुकूकुल इबाद की अदायगी। और आखिरी बात, वातसिमू बिल्लाह, अल्लाह, अभी मैंने जो कहा था, और सब मिलकर अल्लाह का दामन मजबूती से थाम लो। इसका मतलब ये है कि फिरकों में तकसीम रहो, फिरकों में बटे रहो नहीं, आपको ये फिरका परस्ती छोड़नी होगी। सुन ले मेरी बात कान खोल। अल्लाह के इस काम करने के लिए इंतशार क्यों? हाय हाय हाय, अल्लाह को प्यार कैसे लोगों से है। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। मुझे प्यार तो उन लोगों से है जो मेरी राह में सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर लड़ा करते हैं। अल्लाहु अकबर, मुत्तहिद हो जाए। अल्लाह के वास्ते में हाथ जोड़ता हूँ, इत्तेहाद को इख्तियार कर लीजिए, इंतशार को छोड़िए। अल्लाह करीम इस वतन को, इस उम्मत को फिरका परस्ती से निजात अता फरमा दे। इसने हमें बर्बाद करके रख दिया है। वातसिमू बिल्लाह, अल्लाह के दामन को सारे मिलकर मजबूती से थाम लो, एक बन जाओ। हुवा मौलाकुम, जब तुम इस राह पे चलोगे तो जहन में रखो तुम अकेले नहीं होगे, घबराने की कोई बात नहीं। सरपरस्ती कौन कर रहा है? हुवा मौलाकुम, वही तो तुम्हारी सरपरस्ती कर रहा है। फनिअमल मौला व निअमन नसीर, कितना अच्छा सरपरस्त, कितना अच्छा वो मददगार है। अल्लाह करीम हमें समझ और अमल की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना
ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔